नमस्कार सांगमानी जय जगन्नाथ। आज आम कोरापुट जिलार प्रमुख पर्यटन स्थली विषय जानिबा। एबे से पर्यटन स्थली मानकर रहस्य विषय जानिबा। जदि आपण माने कोरापुट जिला बुलिबा को जाउछंती तेबे एही कोरापुट जिलार प्रमुख पर्यटन स्थली विषय जानिबा निहाती आवश्यक। आपण माने कोरापुट जिलार पिकनिक स्पॉट विषय जानिथिले बुलिबा को सुविधा हेबो। वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिए, लाइक टे कर देबे। मो चैनल रे नुआ कर वीडियो देखथिले सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। बेल आइकन प्रेस कर देबे, एमती नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखु चली जिवो। कमेंट रे निजर मूल्यवान मतामत जणाई देबे। चलंतु जानिबा कोरापुट शहर रो मुख्य पर्यटन स्थली विषय रे। नंबर 10 रे डुडुमा जलप्रपात। एही जलप्रपात जयपुर ठारू 70 किलोमीटर और कोरापुट सहर ठारू 77 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एहाकू माछकुंड मध्य कुहा जाय, जहा मत्स्य क्षेत्र पाई मध्य प्रसिद्ध। पूर्वरु एहा एक तीर्थस्थल मध्य थिला। एही जलप्रपात समुद्र पतन ठारू प्राय 3000 फुट रे अवस्थित एवं प्राय 175 मीटर उच्चतारू खसी पड़े। एहा राज्यर आश्चर्यजनक जलप्रपात मध्यरु गोटिए। कोरापुट डुडुमा जलप्रपात ओडिशार उच्चतम जलप्रपात मध्यरु गोटिए एवं एठारे एक जल विद्युत प्रकल्प प्रतिष्ठित होईछि। एही अंचलर टाउनशिप विकसित मध्य हेउछि। पर्यटक अभिज्ञता वृद्धि करिबा पाई ओडिशा पर्यटन विभाग द्वारा मिशन शक्ति काफे सहित एक सेल्फी पॉइंट निर्माण करा जायछि। जदि आपण माने कोरापुट बुलिबा को जाउछंती तेबे निश्चय थरे डुडुमा जलप्रपात बुली आसिबे। नंबर 9 रे देखिबा को पाइबे साबर श्रीक्षेत्र बा जगन्नाथ मंदिर। कोरापुट शहर ठारू 1 किलोमीटर दूर रे एहा अवस्थित। यही मंदिर ओडिशार सबुठारू लोकप्रिय जगन्नाथ मंदिर रो गोटिए, जहाको साबर श्रीक्षेत्र कुहा जाय। एही मंदिरटी 1972 मसीह रे निर्मित होइथिला। से एबे ठारू मंदिर रे पवित्र रथ यात्रा पालित होई आसुछि। स्थानीय आदिवासी पुरोहित माने प्रभु जगन्नाथଙ୍କ नीतिकांति करूछंती। छेरा पहरा जने आदिवासी द्वारा करा जाय, जहांकू सही दिन राजा भाବରେ मुकुट पिंधा जाय थाए एवं तापरे भक्त मानक द्वारा रथ गुंडीचा मंदिर को टणा जाय थाए। रथ यात्रा सौर आदिवासी सहित जड़ित, जो माने कि जगन्नाथଙ୍କ सेमानंकर मुख्य देवता भाବରେ हजार हजार वर्ष पूजा करि थांती। मंदिरर मनोरम दृश्य पाई पर्यटक एक तीर्थ यात्री एठारे भिड़ जमाई थांती। एही मंदिर पर्यटक एवं भक्तों पाई एक प्रमुख स्थान। साबर श्रीक्षेत्र मंदिर कोरापुट सहरर एक आकर्षणीय पर्यटक स्थली। नंबर 8 रे रहिछि माळीगुडा सुडंग। माळीगुडा सुडंग सेतु माळीगुडा ग्रामर शीर्ष पहाड़ उपरे अवस्थित। जयपुर ठारू 35 किलोमीटर एवं कोरापुट सहर ठारू 50 किलोमीटर दूर रे एहा अवस्थित। भारतर चतुर्थ उच्चतम ब्रिज गज रेल सुडंग एक पहाड़ उपरे अवस्थित। माळीगुडा सुडंग जापान सहयोग रे निर्मित होइथिला। सुडंग तळे एक सुंदर जलप्रपात प्रवाहित हुए, जहा एही स्थानटीर सौंदर्य को आहुरी द्विगुणित करथाय। एही सुडंगटी कोरापुट किरण रो एक अंश विशेष अटे, जहा एही अंचलर एक पर्वतमालार पूर्व घाट देई गति करे। सुडंगर गभीरता प्राय 60 मीटर 5 डिग्री पर्यंत तीक्ष्ण वक्रता एवं गड़ाणिया ढांचा मध्य रहिछि। एही स्थानटी जंगल पहाड़ और जलप्रपात रे आच्छादित। अनेक लोक एही स्थान को पिकनिक पाई मध्य आसी थांती एवं प्रकृतिर प्राकृतिक सौंदर्य एवं माळीगुडा जलप्रपातर दृश्य को उपभोग करिबा पाई पर्यटक मानकर भिड़ लागि थाए। एही सुडंग चारिपटरे मनोरम दृश्य परिदर्शक मानक पाई विशेष करी प्रकृति प्रेमी मानक पाई एक आग्रही स्थान अटे। कोरापुट जाउथिले निश्चय माळीगुडा सुडंग माळीगुडा जलप्रपात बुली आसिबे। नंबर 7 रे रहिछि कोलाब डैम। एही डैम टी जयपुर शहर ठारू 19 किलोमीटर दूर रे एवं कोरापुट ठारू प्राय 27 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। कोलाब नदीर समुद्र पतन ठारू प्राय 3000 फुट उच्च रे एही डैम महान कोलाब जल भंडार अवस्थित, जहा जल विद्युत शक्ति उत्पादन करे। एही डैम बहुविधि उद्देश्य पूरण करिबा पाई निर्मित होइथिला। जलसेचन, जल विद्युत शक्ति उत्पादन, पानीय जल जोगाण और बन्या नियंत्रण कार्य
କରେ ଏହି କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ। ଉପର କୋଲାବରେ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ 200 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ ଅଛି। ପ୍ରତି ଶୀତ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ସାଇବେରିଆନ କେନ୍ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ପିକନିକ, ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଦାମନଯୋଡି ସହର। ଏହା କୋରାପୁଟ ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ନାଲକୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦାମନଯୋଡିରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କଣ୍ଟା ବାଉଁଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶିରିଡି ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦାମନଯୋଡି ମସଜିଦ ଭଳି ଅନେକ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏହି ସହର। ଦାମନଯୋଡିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପାର୍କ, ରାସ୍ତା, ଉଦ୍ୟାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ତଥାପି ପରିଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଟାଉନସିପ ହେଉଛି ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଛୋଟ ସହରରେ ଏକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମିନି ପିକନିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାର୍କ ଫଟୋ ସୁଟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନଟିଏ। ପାର୍କ ଭିତରେ କୃତ୍ରିମ ଜଳସ୍ରୋତ ଏବଂ ବଡ ଡାଇନୋସରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଦାମନଯୋଡି ପାର୍କରେ ଖାଲି ସମୟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ବାଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଜୟପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 9 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସହର ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳସ୍ତର କୋଲାବ ଡ୍ୟାମରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିରେ ପଥର ସହିତ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାଟି ପିକନିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ପଥର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଯାହା ପାହାଡ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଜୟପୁର ସହର ନିକଟ ବାଗ୍ରା ୱାଟରଫଲ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଗୁଲମି ଜଳପ୍ରପାତ। କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଛତିଶଗଡ ଓ ଓଡିଶା ସୀମାରେ ରହିଛି। କୋଲାବ ନଦୀ ଗୁଲମିର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିବ। ଗୁଲମି ପିକନିକ ସ୍ପଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କୋରାପୁଟର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଥୁରିଆ ନଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏହି ସ୍ଥାନର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳପ୍ରପାତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଓଡିଶା ଓ ଛତିଶଗଡର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୁଲମି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ପାମେଟିକ ପାର୍କ। ଏହି ପାର୍କଟି ପାଟଦେବୀ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସହର ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିପାରିବେ। ପାମେଟି ପାର୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ କୋରାପୁଟ ସହର, ପାହାଡ ଏବଂ କଫି ବଗିଚା ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କରେ ଏକ ଫଳ ବଗିଚା, ବାମ୍ବୋ ସେଟମ ବା ପାମେଟମ ମସଲାଯୁକ୍ତ ବଗିଚା, ପାଇନ ପାର୍କ, ଫୁଲ ବଗିଚା ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପାର୍କର ଉପରି ଭାଗରେ ମା ପାଟଦେବୀଙ୍କର ଏକ ବଡ ପଥର ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ଏହି ପାର୍କଟି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ପାର୍କର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ କାଠ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଞ୍ଚ ଗୁଡିକ। ନମ୍ବର 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏକ ଚୂନ ପଥର ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର
କୋରାପୁଟ ସହର ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସଙ୍ଗମ ଘାଟ ଅଛି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ ଓ ଜଳପ୍ରପାତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 200 ପାହାଚ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଜାଗର। ନମ୍ବର 1 ରେ ରହିଛି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1672 ମିଟର ବା 5486 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ପୂର୍ବ ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 62 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓମାଳି ଆଖପାଖରେ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଟ୍ରେକିଂର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା, ଜଙ୍ଗଲ, ସୁଦୂର ପାହାଡର ଗନ୍ତାଘର। ଏହି ମାର୍ଗଟି ଏକ ସବୁଜ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭୂଖଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଟ୍ରେକର, ଦୁଃସାହସିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ସହର ଜୀବନର କୋଳାହଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଦେଓମାଳି ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଦେଓମାଳି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର। ଏହି ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ ବକ୍ସାଇଟ୍, ଚୂନ ପଥର, ରତ୍ନପଥର ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ 10 ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ।